माथि पुस्तक 10 पर्व 34 रु 42 जाए मुझे पृथ्वी शांति देवाक आसी मन कर ना शांति देवाक न आसी बर खड़ग देवाक आसी कारण मो पिता सहित पुत्र माता सहित कन्या कन्यार पुणी शाशु सहित बहुर विरोध घटाइवाक आसी आ मनुष्यर निजर परिजन ही ताहार शत्रु हेले जे पिता कि माता को मोहर अधिक प्रिय ज्ञान करे से मोहर योग्य नुहे पुणी जे पुत्र कि कन्या को मोहर अधिक स्नेह करे से मोहर योग्य नुहे आउ जे आपणा कुश नहीं मोहर अनुगमन न करे से मोहर योग्य नुहे जे आपणा जीवन बंचाए से ता हरइब आउ जे मो निमंते आपणा जीवन हराए से ता बंचाइब जे तुमान को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे आउ जे मते ग्रहण करे से मोहर प्रेरणकर्ता को ग्रहण करे जे भावादी की भावादी बोली ग्रहण करे से भावादी को पुरस्कार पाइब आउ जे धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक बोली ग्रहण करे से धार्मिक व्यक्ति को पुरस्कार पाइब पुणी जे कि यही क्षुद्र मानक मध्य जन को मोहर शिष्य बोली केवल विनाय ठंडा पानी पीवा देव मु तुम सत्य कहूँ से कौन सी प्रकार आपणा पुरस्कार हरइब ना। वर्तमान भी समान वाक्य आम पढ़लु मु 2015 मसीह कीर्तिगुड़ा चर्च बहुत मिशन स्कूल भाव मिशन स्टूडेंट भाव प्रवेश कली 2015 मसीहा ठारू पाखापाखि मु 6 वर्ष कीर्तिगुड़ा बहुत रही तो कीर्तिगुड़ा 6 वर्ष रहा बेलू बेले बेले आम चर्चर प्रेम पाइछु बेले बेले चर्च द्वारा आम आघात पाइछु तो बेले बेले चर्च आमको आघात करिछि कोन पई आम आमर हृदय जिते उत्साह अच्छी आमर हृदय आमर मन जो बाह्य ठार भिन्न अच्छी तो से प्रकार स्थिति रे आमको चर्च बहुत आघात करिछि तो आपण माने जानि थिबे आम कीर्तिगुड़ा चर्च पत्थर द्वारा वाल बाउंड्री करिछु आउ सेटा आम पत्थर पहाड़ को जाकि कलेक्शन भी करूँ आपण मैंने बहुत आसी किसी जगह कलेक्शन कर तो कलेक्शन कला गोटे समय आसला आम पाचेरी या स्टार्ट तो पाचेरी या जो आम स्टार्ट कलु आम मिस्त्री भी नथिलु किंतु परमेश्वर आमको मिस्त्री भाव में व्यवहार कले से जगह तो मु फास्ट टाइम से जगह तापी धरली फास्ट टाइम मु कंक्रीट काम कर घरे भी केबे भी कंक्रीट एते काम करिने लेबर काम आगु जाऊली किंतु एति कंक्रीट काम करवाटा पत्थर मिस्त्री काम करवाटा मो जीवनटे नथिला फास्ट टाइम पे मु कीर्तिगुड़ा चर्च रे से विषय को शिखिली तो फास्ट जेते आपको माने चलो आम निजे तैयारी करबा बोल कहले तो आम भाबुथिलु केमती तैयारी करबु केमती पत्थर बसा हबो ए पत्थर बसैबाटा बेसी कष्ट इटा सेना जेंती सेंती रखा सेटा साइज अछि आ सेटा को जेंती रखले हम एंती भाबुथिलु किंतु पोरे गोटे गोटे प्लास्टर नहीं एंती बसा सेंती बसा से इंटरनेट रे देखिकी एंती बसा हो सेंती बसा हो एंती बसैले माने पत्थर बहुत पड़ो ना प्लास्टर गोटे गोटे विषय हमको शिखेली से समय एंती कि आम फ्रंट साइड जोटा से गछ साइड जोटा पाचेरी तैयारी है एरा फास्ट आम तैयारी कर पाखापाखि 22 फुट पाचेरी तैयारी है सेटा आमको गोटे मास लगे 22 फुट एमती लंबा हाइट हूँ 6 फुट ना कौन चाहिए से तैयारी करने आमको पूरा मसे लगी किंतु परे परे ना कि अलग पाचेरी अलग साइड जो तैयारी है बहुत जल्दी तो कहीं जल्दी है जानी कहीं आम आइडिया पाइलु काम कर काम आम शिखिलु से सब पत्थर ए पत्थर केमती रखिले ए मुह केमती कले ए मुह नथिबाटा याड देखैले हम तो परे परे ना कि एक्सपीरियंस बढ़ी गला से एंती कि आम काम से पूरा कंप्लीट बहुत कलु गोटे समय आसला ए पाचेरी कंप्लीट है अब से सुंदर देखागला चर्च आउ चर्च सुंदर देखागला तो किचन साइड रे बुनादी पड़ी थिला पास्टर कहले ऑफिस घर तैयारी करवा चलो कहीकि सेटा आम मिस्त्री ना किंतु घर से भी तैयारी करूँ तो सेटा भी हो गला तापरे आम से समय धीरेन भाई आउ नरेश भाई से माने मिशन स्टूडेंट होगी आसते चर्च रे सब परिवार सब पाई तो गोटे दिन
ଟିଣ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା। ତ ଆଜି ଟିଣ ପକେଇବା କହିକି ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ କହିଲେ। ତ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଅବୁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଚରଣ ଭାଇ ଥିଲେ, ନରେଶ ଭାଇ, ଧୀରେନ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ। ତ ପାଷ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ 4ଟା ଅଧେରେ ପାଷ୍ଟର ଆଇଲେ। ତ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ, ଏତିକି କାମ ସରେଇବ। ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ 2ଟା ପିଲର ଉଠିବ, ପିଲର ଉଠିକି ଲୁହା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଟିଣ ବି ପଡ଼ିଥିବ କହିଲେ। ଏତିକି କାମ ଗୋଟେ ଦିନରେ କର ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧୀରେନ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରି ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଘୁଷୁରି କଟାକଟି କରିକି ଆମେ ଭୋଜି କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଅଧେରେ ମାଂସ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଇଲେ ତ ଦେଖିଲେ, ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା କଲି, ବହୁତ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା? ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ମାଂସ ଭାତ ଘୁଷୁରି ମାଂସ ଖାଉଛୁ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପାଷ୍ଟର ଏତେ ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ସେ ମାଂସ ସବୁ ଫିଙ୍ଗ ବୋଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଗଲି ସେ କୂଅ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ସେ ପାଚେରୀ ସେପଟେ ଯାଇକି ଧୀରେ ସେ ଢାଳି ଦେଲି। ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗିଲା। ପାଷ୍ଟର ସେଦିନ ଆମକୁ ଏତେ ଗାଳି କଲେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ, ବେଶୀ ଗାଳି କଲେ। ସେ ସମୟ ସେଦିନ ମୋତେ ଆଉ ଚରଣ ଭାଇକୁ ପାଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ତମମାନେ 2 ଜଣ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଶୋଇବ ବୋଲି, ପାଚେରୀ ଉପରେ ଶୋଇବ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ପାଚେରୀ ଉପରେ। ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସବୁ କଲେ, ଆଉ ଯାଅ ପାଚେରୀକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ଗଲୁ, ଗମଛାପଟା ପକେଇଲୁ, ସେ ତଳ ପଟେ ପକେଇଲେ, ଆମେ ଉପରେ ପଟେ ପକେଇଲି। ଆଉ ଚରଣ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ବୋଲି କହୁଛି, କ'ଣ ଆକାଶ ଦେଖୁଛ କେମିତି ନିଦ ଆଇବ? ସେ ଆମେ ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆକାଶ ଦେଖୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ମଶାଣକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମଶାଣକୁ ଦେଖୁଛି, ପାଟଖଣ୍ଡା ଦେଖୁଛି। ବେଶୀ ଭୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିଛି। କେମିତି ଶୋଇବୁ ଏଇଟେ ଖୋଲାମେଲା ପଡ଼ିଆରେ? ଏମିତି ହେଇକି ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ 11ଟା ସମୟରେ କହିଲେ, ଯାଅ ପାଚେରୀରେ ଶୁଅ ବୋଲି। ଆମେ ଯାଇକି ବସିକି, କି ନିଦ ଆସୁଛି? ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବସିକି ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଉଛି। 12ଟା ପରେ ପାଷ୍ଟର ବାହାରିଲେ, ଆଉ ଶୋଇନ କି? ନାଇଁ। କାହିଁ ଶୋଇନ? ଶୁଅ ବୋଲି କହିଲି। ଆମେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନୁ। ପରେ ପାଷ୍ଟର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ, ବୁଲିଲେ। ଆଉ 12:45 ନା 50 ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ପାଷ୍ଟର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆସ ଆସ ଘରେ ଶୋଇବ କହିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଏତେ ହସି ହସି ଯାଇକି ଭିତରେ ଶୋଇଲୁ। ତ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟକୁ ବୁଝୁନଥିଲି। କାହିଁକି ବୁଝୁନଥିଲି ବୋଲେ, ଆମେ ଏତେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଏତେ ପାଚେରୀ କାମ, ରାତିରେ 2ଟା 3ଟା ଅଧେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କାମ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତମ୍ବୁ ଭିଡ଼, ପାଲ ଭିଡ଼, ଆଉ କର ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ରାତି ସାରା, ରାତିରେ 2ଟା ଅଧେରେ 3ଟା ଅଧେରେ କାମ ସରେଇବୁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବେ। ଏତିକି ସରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଶୋଇବୁ। ସରବ ନାହିଁ, ଶୋଇବ ନାହିଁ କହିବୁ। ଆମେ ଡରିକି ସେଇଟା କାମ କରୁଥିଲୁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି କାମ କଲାବେଳକୁ ରାତି 2ଟା ହେବ, 3ଟା ହେବ। ତ 3ଟା ପରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ। ହେଲେ ଇଆଡ଼େ କାମ ରାତି 3ଟାରେ ସରିବ, 3ଟା ଅଧେରେ ସରିବ। ଆମେ ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ଶୋଇବୁ। ହେଲେ ଗାଧେଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଦା ହେଇଥିବ, ଦେହ ଉଦା ହେଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ନିଦ ଆଇବ। ଯାହାହେଲେ ବି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟାଟେ ସେ ନିଦ ଆଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବାହାନା ଗୋଟେ ସେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ନିଦ ଆଇବ। ଏମିତି କରିକି ଆମେ 4ଟାରେ ଶୋଇବା। 4ଟାରେ ଶୋଇଥିବୁ, ଇଆଡ଼େ 5ଟା ଅଧେ ଲାଗେ, ଉଠରେ କହିକି ଲାଥ ମାରି ହେଇକି, ପିଚାରେ ଲାଥ ମାରି ହେଇକି, ଉଠ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍ କରି। ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଉଠିବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରକୃତିରେ ଉଠିବୁ। ଆଉ ବାକି ବାଇବଲ ଧରିକି, ଖାତା ଧରିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ସେଠି ବସିବୁ। ବାକି ପ୍ରଚାର ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବୁ କହିଲେ ଜାଗା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ପାଷ୍ଟର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଇଆଡ଼େ ତମେ ଇଆଡ଼େ କିଚେନ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଆଡ଼େ ଶୋଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତମର ଘର ଏଇଟା। ସେଠି ଆମେ 6 ବର୍ଷ ଯାଇ ସେ ଫୁଲପିଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛୁ। ଫୁଲପିଟ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଦିନ ବେଳେ କେମିତି ଶୋଇବୁ? ପାଷ୍ଟର ପାଦେଣୀ ବୁଲୁଥିବେ, ଭାଇମାନେ ଆସିବେ, ସେଟା ଶୋଇକି ଆସିକି ବଢ଼ୁଥିବୁ କି ଦିନ ବେଳେ? ଏତେ ଶୋଇବାଟା, ଯେହେତୁ ରାତିରେ ବି ଶୋଇବୁ ନାହିଁ, ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିବ, ଚର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ଆଇଲି, ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର କହିକି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଯାକ ମନେ ପକାଉଛି। ତ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛି? ତ ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ ସେମିତି ବଢ଼େଇଲେ, ମାନେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାଙ୍ଗିବାଟା, ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ନିଜକୁ କେମିତି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବୁ,
केमती केवल आम वाक्य द्वारा चालित हबू परमेश्वर स्वर केमती शुणु ए सब विषय गोटे गोटे विषय से समय पास्ट आमको अनुजोग द्वारा गाड़ी द्वारा बहुत आमको शिखौ से समय जो वाक्य पढ़ुची ए सब साक्ष्य जाक मत मन पड़े तो ये जगह परमेश्वर जीशु कहते कि मुझे पृथ्वी शांति देवाक आसी मन कर ना शांति देवाक न आसी बर खड़ग देवाक आसी से धार्मिक जीवन कौन अच्छी खड़ग अच्छी तो खड़ग माने जार शरीर में खड़ग जदि आघात कर शांति प्रकृति रही हम कि बथा हम ना हम नहीं बथा हे बेले चर्च आमको से बथा हेबाटा जिन दूसरी से बेले चर्च आमको गाड़ी करुच्ची बेले मो भाई मान मत गाड़ी करुच्ची तोर हृदय उच्चा तोर मन परमेश्वर आड़ को ना वाक्य आड़ को ना आम एक प्रकार अनुजोग अनुजोग कहीं करूँ जानी आम भी से प्रकार अनुजोग पाइचे आसे अनुजोग भितर आम प्रेम को मत आविष्कार से परमेश्वर ये वाक्य कौन कहते चाहते ये प्रहार जोटा अच्छी प्रभु कहीं प्रहार कौन खड़ग कहीं अच्छी ए खड़ग द्वारा परमेश्वर नहीं गोटे विषय कहते चाहते जे तुम खड़ग द्वारा ईश्वर प्रेम जीशु प्रेम को आविष्कार कर ये जगह देखा 40 पदर देखो कौन लिखाई जे तुम ग्रहण करे से मते ग्रहण करे आउ जे मते ग्रहण करे से मोहर प्रेरणकर्ता को ग्रहण करे ये जगह ग्रहण करने विषय लिखाई तेरे आम केते चर्च कहवाटा ग्रहण करूँ केते परमेश्वर कहवाटा ग्रहण करूँ जानी आम निजक संपूर्ण परित्याग कर गोटे बाइबल लिखाई गोटे देखो से वाक्य पाइबी नहीं कि पाइबी कि नहीं जानी नहीं लोक पुस्तक 14 पर्वर 26 पद वाक्य देखो 26 नहीं 26 नहीं सॉरी 33 पद 14 पर्वर 33 पद से ही प्रकार तुम मध्य जे कि आपणार सर्वस्व त्याग न करे से मोहर शिष्य हो पारे ना ते मंडल भितर परमेश्वर आमको कहीं त्याग करने कहते जानी कहीं निज को स्वीकार कर कहते जानी यदि आम जब निज को स्वीकार करूँ ना निज भितर थिबा शत्रु को यदि आविष्कार करूँ ना तेबे आम केबे मत ईश्वर प्रेम को आविष्कार केबे ईश्वर आड़ को आम के फेरी पारू तो साउल कहीं ईश्वर आड़ को फेरी पारे नहीं जानी ईश्वर कहीं शुणी पारे नहीं जानी साउल राजा है निजे हृदय से साउल हृदय के परमेश्वर राजा ना साउल कंटिन्यूसली से निज को राजा भाव स्थापन से साउल प्रकृति में प्रथम सामुएल 15 पर्व से परमेश्वर वाक्य को शुणिले परमेश्वर कहले तुम जाओ अमालिक लोक मान को बदितर विनाश कर ये प्रकृति गला किंतु केबे मत परमेश्वर वाक्य को शुणिला ना ये जाकि राजा हागा को बचेला आउ सीठी उष्टपुष्ट बाछुरी मान प्रकृति बचेला आनला तो यहाँ परमेश्वर जो देखिले परमेश्वर को बहुत खराब लगिला से परमेश्वर जो खराब लगिला परमेश्वर ना कि सीधा साउल को प्रकृति तार राजपद काढ़े देले तार राजत्व प्रकृति तुच्छ कर तार राजत्व को चिरिले तो कौन पर चिरिले जानी ये प्रकृति जो राजा जो परमेश्वर ताको राजा करथिले से परमेश्वर को राजा है अनेला से परमेश्वर द्वारा के चालन पाइला परमेश्वर द्वारा केबे मत चालित है से परमेश्वर तार राज्य को चिरिले आउ दाऊद से दाऊद जो राजा है तो दाऊद कु प्रकार स्थिति राजा है जानी ये प्रकृति मेषपाल थे ये मेष चलाऊँ मेढा चलाऊँ से समय ये परमेश्वर से समय केमती दाऊद प्रकृति सुरक्षा देते रक्षा कर तो दाऊद से विषय प्रकृति मन पकाऊँ अरे मु राजा होगा योग्य ना मुझे जोड़े गौड़ कहले कि माने अतित्व हम ना कि मुझे प्रकार लोक कि परमेश्वर मत आज राजा करने चाहते ये प्रकृति से प्रकार हृदय को नम्र कले आ परमेश्वर वाक्य को शुणवार हृदय को प्रकृति रखे से परमेश्वर राजा दाऊद प्रकृति अभिषेक कले आ राजा दाऊद प्रकृति राजा है।
ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୋଲିଆତ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏ ଦାଉଦ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଲିଆତକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ନିଜର ବଳ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ନାହିଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପୋଲିସଟା କିଏ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟାଧୀଶ ସଦାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦାଉଦ ପାଖରେ ନାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଅଛି ଯିଏକି ଫରକ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ, ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯଦି ଶୂନ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜଣେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା, ମାଥି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଯିବା। ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜାଗାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। 41 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ଭାବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଭାବାଦୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ଆଉ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଲେଖା। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ, ହଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ତେବେ ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବ? ସୁନ୍ଦର କରିବ, ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯଦି ପାଉଲ ପ୍ରକୃତିରେ କହିଲେ ମୁଁ କୁଶଳରେ ହତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି କି ଜେଲରେ ପକା ହେଉଛି, ପାଉଲ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ପାଉଲ ପ୍ରକୃତିରେ ଖୁସି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଖୁସି ହେଇପାରିବୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛୁ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେ ସମୟରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କାହିଁକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ ମାରିଅଛ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଛ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁକି ଜଗତର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଆସିଅଛ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ ଆଜି ମାରିଛ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ପାଉଲ ସାଥି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ? ପାଉଲ ପ୍ରଥମେ ତାର ହୃଦୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପାଉଲ ପ୍ରଥମେ ତାର ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ପରେ ପାଉଲ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିছে। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଭାଇ ପରିବାର କହୁଛି ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଘର ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କହୁଛି। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଘର ବିଷୟରେ କାହିଁକି ବାଇବଲ କହୁଛି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଘର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୁନାଦିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଧାସଳଖ ଇଟା ବୁନାଦି କଲେ, ଇଟା ବୁନାଦି କରିକି ସିଧାସଳଖ ଉଠେଇଲେ ହେବ ନା ହେବ? ସେମିତି ବି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୁନାଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଉଠେଇବାରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ବୁନାଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ବୁନାଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ବୁନାଦି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏ ଘର ଯେମିତି ଉଠେଇଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁନାଦି ହେଉଛି ମେନ୍। ତ ଧାର୍ମିକ ବୁନାଦି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ଶିଖିଛି, ସେ ଲୋକର ଧାର୍ମିକତା ହେଉଛି, ସେ ଲୋକର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ବୁନାଦି ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ ବୁନାଦିରେ ଘର ପ୍ରକୃତିରେ ଉଠିଛି, ସେ ଘର କେବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ଘର କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଘର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଶସ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଶସ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି, ସେ ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଶସ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି, ସେ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଅଗାଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କୁଲା ଅଛି। ତ କୁଲା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି?
ବୁଲା ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଶସ୍ୟ ବି ବଢ଼ୁଛି, ବାଳୁଙ୍ଗା ବି ବଢ଼ୁଛି। ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ କାଟିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି କଟାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି କରିବେ, ତାପରେ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇବଲ ଭିତରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାର ଲୋକ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତା ଲୋକ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁନାଦି ପଥର ଉପରେ ତିଆରି। ତାମାନେ ସେ ଲୋକର ଜୀବନ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇছে, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇছে। ସେ ଲୋକ ନିଜେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଯୀଶୁ ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 7, 8, 9 ପଦ, 3ଟା ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ 7 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ମାନେ କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ବୋଲେ କ'ଣ? ସୁସମାଚାର, ଗସ୍ପେଲ। ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ମାନେ ଗସ୍ପେଲକୁ ବୁଝୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ 8 ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇଛୁ କ'ଣ? ଦାନ, ସେଟା ଗିଫ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏ ଗିଫ୍ଟ କେମିତିଟା ହେଇଥିବ? କର୍ମ କରିକି ନା ବିନା କର୍ମରେ? ବିନା କର୍ମରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଯିଏ ଦେଉଛି ସିଏ କର୍ମ କରିଛି। ଦେବା ଲୋକ କର୍ମ କରିଛି, ପାଇବା ଲୋକ କର୍ମ କରିନି। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛୁ ଆମେ କିଛି ବି କର୍ମ କରିନି, ଯୀଶୁ ସବୁ ଦେଇଛୁ। ସେତେ 9 ପଦ ଲେଖାଇଛି, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ ଲେଖାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ କେବେ ଗର୍ବ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଏଇଟା। ତ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ସେ ଲୋକର ଜୀବନରେ କାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ମଧ୍ୟ 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3:24। ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉଛି କର୍ମ କରିକି ନା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲେଖାଇଛି? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲେଖାଇଛି। ତ 23 ପଦ ଲେଖାଇଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ 23 ପଦ ନାହିଁ, 21 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ତାହା ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଲେଖାଇଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଲେଖାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି ଯୀଶୁ କରିଥିବା ଧାର୍ମିକତା, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିବା ଧାର୍ମିକତା। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଚରମର ବସ୍ତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଡିମ୍ବରି ଗଛର ପତ୍ରର ବସ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସେ ଡିମ୍ବରି ଗଛର ତିଆରି ହେଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।
ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଲି ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପଥର ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯାହା ଯୀଶୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦମଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଥର ଉପରେ ତିଆରି ଘର। ସେଟା କେବେ ଚିରିବ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲୋକର ଜୀବନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକର ଧାର୍ମିକତା କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ନ ବଞ୍ଚୁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ତେବେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର କର୍ମକୁ ଭିତରେ ସାଧନ କରିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବା ସେ ଜାଗାକୁ। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 41 ପଦ, ଯେ ଭାବାଦୀଙ୍କୁ ଭାବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଭାବାଦୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ଆଉ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟକୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଆମେନ୍ କି ନାହିଁ? ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ପଛରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ। ଏ ସମୟରେ ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ସଜାଗ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହିବୁ? ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ? ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଦେଖେ, ବେଳେ ଦେଖେ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି? ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭାବିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନାଦି ଯେମିତି ଅଛି ଘର ସେମିତି ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଘରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଭାଇ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ସବୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଧାର୍ମିକ ହେବ। କ୍ରିୟାକର୍ମର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 21 ଆଉ 22 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 21 ଆଉ 22। ଆଉ ପୂର୍ବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। 21 ପଦ ଦେଖିଲେ, ପୂର୍ବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲ। ତେବେ ଆମେ କିଏ ଥିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର? ମିତ୍ର ନା ଶତ୍ରୁ? ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ 22 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? କେବେ? ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ମିତ୍ର ବୋଲି। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବାକ୍ୟ ଯାକ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଏ ସମୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପାଷ୍ଟର ସମୟରେ ସତରେ ଆଜି ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି। ପାଷ୍ଟର ପାର୍କର ସମାନ ସେଭଳି ପୁସ୍ତକ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥର ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 10 ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ପାଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ। ତ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଛୁ, ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।
टिके देखंतु एवरी पुस्तक 10 पद जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथरिक उत्सर्गित होगा द्वारा से इच्छाए तो मैंने पवित्रीकृत होइछु तेबे आमे पवित्रीकृत होइछु निजर इच्छा पाई ना जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथरिक उत्सर्गित हेबा पाई जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथरिक उत्सर्गित हेबा द्वारा हाँ कि नहीं ते परमेश्वर आमको जो देखुंट आम हूँ पवित्रीकृत हो सारी ते पवित्र आत्मा मतलब साक्ष्य दियंती पवित्र आत्मा कौन बोली साक्ष्य दौथे ए माने दुष्ट लोक मंद लोक माने नरक जीवा योग्य ईश्वर पवित्र आत्मा साक्ष्य दौथे नाई ए तुम जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथरिक उत्सर्गित हेबा द्वारा तुम पवित्र हो सारी तुम धार्मिक गणित हो सारी यहीटा को साक्ष्य दे 15 पदर देखो कौन लिखाई आ पवित्र आत्मा आम को साक्ष्य दियंती 16 पद कारण प्रभु यही कथा कहती से समय उतार आम से सहित जो नियम स्थापन करवा ताहा आम से हृदय आपणा व्यवस्था देवा पुणी से मन से सब लिखा यह कहला उतार से कहती से पाप से अपराध सब आम स्मरण करवा ना यही समस्त मोचन होगा स्थले पाप निमंत्या बलि उत्सर्ग करवा अनावश्यक वर्तमान बलि उत्सर्ग करवा दरकार ना दरकार नहीं दरकार नहीं कहीं परमेश्वर कहते से पाप से अपराध स्मरण करवा ना जीशु आमर कौन सी विषय को देखुना कि जीशु कौन देखुं परमेश्वर कौन देखुं जीशु तो ये लोक मरी ना जीशु जहाँ लोक वाक्य कही ग्रहण करुच्ची ना विश्वास करुच्ची ना आमेन कहूँ ना नहीं परमेश्वर से पवित्र आत्मा से सम्मान साक्ष्य को दे तुम्हें जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथरिक उत्सर्गित होगा द्वारा पवित्रीकृत भाई मैंने ये जगह परमेश्वर बहुत आश्चर्य 11 पदर देखिले से जगह जाजक मैंने अच्छा प्रतिदिन से थर को थर एक प्रकार बलि उत्सर्ग करने ठिया होता जड़े लोक समागम प्रभु भीतर जाकि ठिया होगा केते कष्ट जड़े लोक वर्ष को थे जेरूसालेम को जाकि पाप बलिभूत कराटा केते कष्ट जेरूसालेम को जावाटा सहज इंडिया जब जीव बोले पाखापाखि इस्राएल जावाई केते टंका पाखापाखि 1,00,000 टंका लाग खाली फ्लाइट तो बेसी कष्ट कि नहीं चलिकी गले वर्ष लगे चलिकी गले वर्ष लगे तो चलिकी जावाटा कष्ट फ्लाइट रे गले पैसा नहीं आशीर्वाद पाइबाटा मतलब बेसी कष्ट प्रभु जब तुम जा बलिभूत कर ये नूतन पुरातन नियम चेंज करमती से खाओ जीशु परमेश्वर सेमती करें आज आम प्रकृति धार्मिक होता नाई किंतु परमेश्वर सेमती कले ना कि परमेश्वर प्रकृति कौन कले नियम को बदलैले परमेश्वर नियम को बदलैक निजर अद्वितीय पुत्र के जगत मध्य को पठेले आको द्वारा जगत सब लोक मान उद्धार कले परित्राण से आम जो वाक्य को शुणिलु आम प्रकृति अनुग्रह को पाइलु अनुग्रह पाइलु से आम प्रकृति गिफ्ट पाई परित्राण परमेश्वर निजे आमको धार्मिक पवित्र से भाई बहन मैंने सतरे आम हूँ बेसी मूल्यवान परमेश्वर आमको धार्मिक कौश पवित्र कौश तुम सिद्ध बोली कौश 14 पदे कौन लिखाई कारण केवल एक बलि उत्सर्ग द्वारा से पवित्रीकृत होता लोक मान चिर काल सिद्ध कर गोटे दिन ना चिर काल सिद्ध कर गोटे दिन नहीं आज नहीं काली नहीं चिर काल ये आम सिद्ध हो पवित्र हो धार्मिक आज मुझे कहि प्रार्थना कर धन्यवाद दूसरी मंगल परमेश्वर तुम आज अनुग्रह देल द्वितीय अधिवेशन में मतलब परमेश्वर सतरे आम गोटे विषय को शिखिलु जदि आम निज स्वीकार करूँ ना तेज आम हूँ जड़े लोक केवल जीशु शिष्य हो पार्बू से प्रथम विषय परमेश्वर कहवाई चाहते कि तुम निजक शून्य कर तुम निजक अस्वीकार कर तेज मोर शिष्य हो परमेश्वर कहवाई चाहते सतरे प्रभु आम निजे निजक अस्वीकार करवाटा बेस कष्टकर किंतु आम जो वाक्य निगल को फेरुचु से समय निजक अस्वीकार करवाटा बेस सहज परमेश्वर बेस धन्यवाद पाओ 2000 वर्ष पूर्व तुम आम धार्मिक गणी अछ पवित्र बोली गणी अछ सतरे आम धार्मिकता पाइचु निजर परिश्रम कि निजर उत्तमता ना कि निजर परिश्रम ना किंतु
ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ପାଇଁ ଯୀଶୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କୁଶଳେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇକି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ 10:15 ପଦରେ ସେ ଜାଗାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି। ଏତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଧାର୍ମିକ, ତୁମେ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଗୌରବ ବା ପ୍ରଶଂସା ଆଜି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୁମେ ପଢ଼େଇକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଢ଼େଇକି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ କି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଉ, ଗୌରବ ପାଉ। ଆଜିର ଉପାସନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ।